लो जी स्टार्ट करते हैं बस प्लीज़। अज असी बैंकिंग ऑफ इंडिया स्टार्ट करनी है। मैं कल भी ये गल दसी सी तुहानूं कि बैंकिंग ऑफ इंडिया असी हुण तक की पढ़िया है कि आज़ादी तो पहला, ठीक है, इंडिपेंडेंस तो पहला जिहड़ी अपनी बैंकिंग सी उहदा स्टेटस की सीगा, ते आज़ादी तो बाद फिर असी नैशनलाइजेशन नूं पढ़िया। उस तो बाद असी सारा कुछ बैंकों के कंसैप्ट कॉन्टैक्सट RBI वगैरह कवर कर लिया सी। तो मैं ये दसिया सी कि जिहड़ा अज दा लैक्चर होऊगा साडा उहदे च दो चीज़ां ते ज़्यादा फोकस करांगे आपां। एक तो डिवेलपमेंटल बैंक किहड़े आ साडे देश च, ते एक डिफरेंशियल बैंक किहड़े आ। कल असी जोर दिता सी इस चीज़ ते कि शेड्यूल्ड बैंक की है, ठीक है। अज साडा मेन फोकस होऊगा वो बैंक जिहड़े सीधे तौर ते बैंक नहीं गे, ठीक है, जिहड़े इनडायरैक्ट तरीके नाल बैंकिंग करते हैं। अज असी उन्हां ते ज़्यादा फोकस करांगे, ठीक है। सो कल इत्थों तक असी कवर कर लिया सी। अज असी बेसिकली स्टार्ट करांगे। तो कल वाली स्टोरी सी कि कदों बैंक बने आ, किस तरीके नाल, ठीक है। जस्ट एक आइडिया जरूर दे देना अज तुहानूं कि आपां अक्सर इस चीज़ नूं पढ़दे आ कि 1950 तो लैके जां 1949 तो लैके 1990 तक बैंक सरकारीकरण ते फोकस रहा सीगा। सब तो पहला 1949 RBI नूं नैशनलाइज किया गया। 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नूं नैशनलाइज किया गया। 1959 6 एसोसीएट बैंक नैशनलाइज किए गए। 1969 14 प्राइवेट बैंक जिन्हां दी कि डिपॉजिट्स 50 करोड़ तक सी तो वध सी उन्हां नूं नैशनलाइज किया गया। 1980 6 बैंक होर नैशनलाइज किए गए। 1990 तो बाद जदों न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी आई है, न्यू इकनॉमिक पॉलिसी आई है, तो फिर एक कॉन्सैप्ट आया कि बैंकों को नैशनलाइज नहीं प्राइवेटाइज करो जां प्राइवेट बैंक खोलो। फिर नरसिम्हन कमेटी बनी। नरसिम्हन कमेटी ने बड़ी वधिया रिकमेंडेशन दी कि सानू प्राइवेट बैंक खोलण ते जोर देना चाहिए है। 1993 च नरसिम्हन कमेटी के कहण ते ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फिर अगे HDFC, इंडस, DCB कुछ बैंक विचों खराब कर गए साडे सिस्टम नूं, बट मोस्टली जिहड़े प्राइवेट बैंक सी उन्होंने साडी इज्जत ही बनाई। ICICI ते HDFC अज साडे डोमैसटिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक ने। ये आपां पिछले लैक्चर च पढ़िया है। तो प्राइवेट बैंक खोलण च माड़ा हर्ज की सी। फिर दोबारा 2001-2 च कोटक महिंद्रा ते यस बैंक बने। फिर उस तो बाद 2013 च दोबारा फिर बिमल जलन कमेटी बनी। तो बिमल जलन कमेटी ने कहा कि सानू होर प्राइवेट बैंक चाहिए है। तो फिर बंधन बैंक ते IDFC इन्हां बैंकां नूं लाइसेंस देता। तो हुण RBI ने लाइसेंस देने वाला कंसैप्ट ही खत्म करता। RBI ने हुण की किया है, हुण ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी ले आंदी है। शर्तां लागू करतियां कि आ ना बोर्ड ते 5 शर्तां लिखियां है। जिस दिन तुसीं आ 5 शर्तां पूरीआं करतियां उस दिन तुहाडा बैंक ऑटोमैटिकली शेड्यूल्ड बैंक बन जाऊगा। पर शर्त यह है कि उस तो पहला जां तां तुसीं स्माल फाइनैंशियल बैंक होवो, जां तुसीं पेमेंट बैंक होवो, जां किसी होर प्रकार के बैंक होवो। इट मीनस पहला तुसीं छोटे बैंक बनो, फिर शर्तां पूरीआं करो, फिर वड्डे बैंक। हुण तुसीं कहोगे पेमेंट बैंक, स्माल फाइनांस बैंक ये की है, ये आपां अज पढ़ने आ। ये तां सी अपनी हुण तक दी स्टोरी कि बिमल जलन के कहण ते 2 बैंक बने, प्राइवेट बैंक होर आ गए साडे। तो अज साडे देश च प्राइवेट बैंकों की भरमार आ। असी कल पढ़िया सी कि साडे शेड्यूल्ड बैंक किहड़े हुंदे आ, नॉन शेड्यूल्ड किहड़े हुंदे आ। असी कैटेगराइजेशन भी पढ़ी सी कि मोटे तौर ते बैंक 3 प्रकार दे आ, एक शेड्यूल्ड, एक नॉन शेड्यूल्ड, एक डिवेलपमेंटल ते एक चौथे प्रकार दे सी डिफरेंशियल। 2 टाइप ते आपां कल पढ़ लए सी, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। अज असी पढ़ने आ डिफरेंशियल ते डिवेलपमेंटल ते एक टाइप होर सी कोऑपरेटिव बैंक। तां अज असी ये सारियां चीज़ां नूं स्टार्ट करांगे। सो असी सब तो पहला स्टार्ट करा आ चीज़ आपां कल ही कवर कर ली सीगी, फॉरन बैंक की हुंदे आ। असल दे विच फॉरन बैंक नाम का कोई कॉन्सैप्ट नहीं गा साडे देश च। फॉरन बैंक अपने आप च एक मिसलीडिंग टर्म आ। क्यों, यदी स्टोरी भी सुनो। साडे देश च ये थोड़ा है कि सपोज करो एक ना DCB बैंक आ, कोई भी एक इंटरनेशनल लैवल का बैंक आ, ठीक है। उस बैंक ने ये थोड़ा होगा कि वह बैंक असल च उत्थे ही आ, उहदी एक ब्रांच इंडिया खुली होवे ते वो बैंक अमेरिका का बैंक होवे, अमेरिका का फैडरल बैंक होवे ते वो इंडिया च उन्हां शर्तां ते ही लोन दिंदा होवे जिहड़ियां अमेरिका च नहीं। फैडरल बैंक नूं पूरे दा पूरा इंडिया च RBI दे अंडर रह के काम करना पऊगा।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। RBI ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ 40% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 32, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 34, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 40% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਖੈਰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖਿਲਵਾਤੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅੱਜ 2022 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਐਂਡ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਊ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1% ਆਫ ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 2000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ 2000 ਦਾ 1800 ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ RBI ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ 'ਚ RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ। ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 2014 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ATM ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ATM ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ UPI ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ATM, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੈਂਕ ATM, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ATM ਖੋਲ੍ਹੋ। ATM ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ATM ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਾਊਨ ਲੇਬਲ ATM। ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ATM ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ATM ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ATM ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਟਾ ਇੰਡੀ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਲੇਬਲ ATM। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਹੁੰਦੇ ਆ, ATMs ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 25% ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਕਰਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ,
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਦੀਨੈਸ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਔਨ ਟੈਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ AU ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾਉਣ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2015 'ਚ ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਲਸੇਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਹਜੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਆ? ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਹੋਲਸੇਲ ਬੈਂਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1974 ਤੋਂ। 1974 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1974 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੂਰਲ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ RRBs ਨੇ, ਰੂਰਲ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ 1974 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਨਰਸਿਮਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨਰਸਿਮਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ RRBs ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਓ। ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਰਲ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆ। RRBs ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਸਤਲੁਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ। ਇਹ 3 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਬਿਆਸ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਆ,
कि ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3 ਫਰਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 50%, 15% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ 35% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੈਂਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50:35:15 ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਨਰਸਿਮਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ। 1976 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਆਰਬੀ ਐਕਟ 1976। 75 ਚ ਬਣਾਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਆਰਆਰਬੀ ਬੈਂਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 35 ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 50 ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਆਰਬੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। 2018 ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਬੈਂਕ, ਸਤਲੁਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ? ਇਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪੀਐਨਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਲਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ 3 ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2018 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ? ਆਰਆਰਬੀ ਐਕਟ 1976 ਕਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੇ ਆ? ਨਰਸਿਮਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, 1974 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹ ਆ 2000 ਕਰੋੜ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਐਸੈਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50, ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੀਐਨਬੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਪੀਐਨਬੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਨਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਿਆ? 85, ਤੇ 15% ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੁੱਲ ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਆਰਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 2015 'ਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ, ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ
प्लस सेंट्रल गौरमेंट की हिस्सेदारी किसी भी परसेंट 51% तो घट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके नाल किन्ने तो घट नहीं होनी चाहिए, 51% तो घट नहीं होनी चाहिए। इस टाइम इन्हां दोवां दी हिस्सेदारी कितनी है 85। तो जो तुसी कोई ये कहो गल कि 51% तो घटनी नहीं चाहिए, इट मीनस ਇਹਦਾ दूजा मतलब पता की है कि तुसी घटा के किन्ने परसेंट तक कर सकते हो 51 तक। ਇਹਦਾ मतलब साफ दिस रहा कि सरकार इस हिस्सेदारी ਨੂੰ हौली हौली घटाऊगी तो ये अपनी हिस्सेदारी लोगों ਨੂੰ ਵੇਚੂਗੀ तो हौली हौली सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ एक सरकार ने यह लिमिट क्यों लाती 51% तो थले कि नहीं हो सकती, वो पता क्यों लाई है क्योंकि जे थोड़ी हिस्सेदारी 51 तो घट जे फिर ताड़ी मालकी चले जाती है 50% तो थले जाके। इट मीनस सरकार लोगों को इंश्योर करना चाहती है कि जिन्नी मर्जी हिस्सेदारी घटा दीए बैंक कदे प्राइवेट नहीं होणगे, क्योंकि लोगों च एक शक सीगा कि सरकार हौली हौली अपनी हिस्सेदारी घटाऊगी। हुण अगले आने वाले दिनों च कभी भी खबर आ सकती है कि सरकार ने RRBs दे विचों अपना इन्ने परसेंट शेयर वेचता, इन्ने वेचता तो RRB का जिहड़ा 2015 वाला एक्ट आ जिहड़ा कि 76 वाले एक्ट नूं अमेंड करके बनया है, तुसीं कह सकते हो किसी नूं कि जिन्नी मर्जी हिस्सेदारी वेच देन कोई चक्कर वाली गल नहीं, पर कभी ये किन्ने परसेंट तो नहीं घटूगी 51% तो नहीं घटूगी। आ गल चंगी तरह समझ आ गई। सो आ स्टोरी आ RRBs दी कि RRBs नूं कौन मिल के चला रहा है, सारा कुछ सिंपल जिहा कंसैप्ट मैं तुहाडे सामने करता। ठीक है, हुण मैं एक गल होर दसदा, RRBs ते जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा ने। जिवें एक आम बैंक आ, जिवें सपोज करो कोई भी बैंक आ, हर बैंक नूं प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग च किन्ने परसेंट पैसे देने पैंदे आ 40%। पता ना मैं कल पढ़ाई सी ये गल कि 40% तुहानूं 8 सैक्टरां दे विच गरीब सैक्टरां नूं देने पैंदे आ, एग्रीकल्चर एजुकेशन स्टार्टअप फलाना ढमकाना 8 सैक्टर्स दे विच तुहानूं 40% देने पैंदे आ। RRBs दा मकसद ही गरीबी दूर करनी है, क्योंकि RRBs किहड़े तबके लई बने आ पेंडू तबके लई, इन्हां ते ये शर्त 40% दी नहीं गी। पेपर 'च आ सकदा कि इन्हां वास्ते ये शर्त किन्ने परसेंट आ, पेपर वास्ते इन्हां वास्ते ये शर्त 75% आ, ये याद कर लिओ। इन्हों 75% लिखा कितने, हाँ 75% प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग च देना पैंदा है। तो आम बैंकों तो यूनीवर्सल बैंकों तो वो इस करके फर्क च ने कि जेडे आम बैंक आ, हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, जेडे अपने आम बैंक आ स्टेट बैंक PNB इन्हां दी निगरानी कौन करता है, इन्हां दी निगरानी कौन करता है RBI। क्लीयर है गल। RBI का किहड़ा एक्ट आ जिहदे तहत इन्हां दी निगरानी हुंदी है, एक RBI एक्ट 1934, एक RBI नैशनलाइजेशन एक्ट 1949। ये दो एक्ट लगते बैंकों ते, पर इन्हां दी निगरानी कौन करता है, इन्हां दी निगरानी करता है एक तो RBI का एक्ट प्लस एक इन्हां दा अपना एक्ट। इन्हां दा अपना किहड़ा एक्ट है RRB एक्ट 1976। समझ आ गई। हुण अगली गल, आम बैंकों नूं रैगूलेट कौन करता है RBI, इन्हां दी इन्हां नूं रैगूलेट कौन करता है RRBs नूं, वैसे तो इन्हां नूं भी रैगूलेट RBI ही करता है। सुनो मेरी गल, इन्हां दी निगरानी भी RBI करता है, पर 1979 च RBI दे सामने एक बहुत वड्डी शिकायत गई कि RBI नूं फील होया कि असी कल्ले तौर ते RRBs दी निगरानी नहीं रख सकते। वजह क्योंकि इन्हां बैंकों का सारा ध्यान ही पिंडां ते आ, तो जे असी इन्हां बैंकों की निगरानी रखते हैं तो दूजे बैंकों तो साडा ध्यान भटकदा है। क्यों ना इन्हां दी निगरानी वास्ते एक बैंक होर बनाया जाए, एक एजेंसी होर बनाई जाए। तो RRBs दी निगरानी रखने वास्ते RBI ने आप तो रखदा ही आ मोटे तौर पर निगरानी, तो RRBs दी रूरल बैंक्स दी RBI ही करता है, पर डीप निगरानी कली डे टू डे वर्किंग वास्ते एक होर एजेंसी बनाई गई, नाम रखा गया NABARD। की नाम आ NABARD। 1982 दे विच ये एजेंसी तैयार की गई, किहड़े साल च 1982 दे विच ये एजेंसी तैयार की गई NABARD। NABARD का एक काम यह भी आ कि NABARD RRBs की निगरानी करता है। हुण तुहाडे दिमाग 'च आऊगा कि नाल लगदा NABARD भी पढ़ा दो, पर मैं NABARD हजे पढ़ा नहीं रहा। तो जे पेपर 'च आ गया कि RRBs की निगरानी कौन करता है, तो किहड़ा बैंक करता है NABARD। NABARD अपने आप 'च कोई बैंक नहीं गा, एक रैगूलेटिंग एजेंसी है। वो किनू रैगूलेट करती है RRBs नूं, किहदे नाल मिल के करती है RBI नाल मिल के। आ दसो जी कहानी क्लीयर हो गई, आ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ कि स्टोरी की है, क्लीयर है ना कंसैप्ट। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ। हुण तो सब तो पहला तो मैं तुहानूं ये स्टोरी समझाई कि बेसिकली ये है की सीगा, ठीक है। हुण आ जाओ नैक्सट अगली गल। मैं ये दस्सिया
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਆਰਆਰਬੀਜ਼। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ 1996 ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। 1996 ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ 1996 ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? 2014 ਚ ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 'ਚ 3 ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਕਮੇਟੀ। 2015 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਨਚੀਕੇਤ ਮੌਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ ਕਮੇਟੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ? 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 100 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿੱਦਣ 2015 ਚ ਸੀ ਉਦਣੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 100 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 2022 ਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2022 ਚ ਖੜਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 200 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਟਰਮ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆੜਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, 3 ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 2 ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 3 ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆੜਤ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਅਟਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆੜਤ ਖੋਲਣੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਆ ਭਲਾ? 20%। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 15% ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿੰਨੇ %? 15% ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 9%, 8% ਦੀਆਂ ਹੈ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ 9% ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 12% ਦੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਿੰਨੇ % ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 15%। ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ %, ਕਿੰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 15%। ਮਤਲਬ 15% ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਸਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਆ ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੇਸਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 15%। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਖੋਲੋ, ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75% ਰੁਪਈਆ, 75% ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, 75 ਕੇ 74। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ %? 74% FDI ਅਲਾਉਡ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਆਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ 100% ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ? 40। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 75%। ਕਿੰਨੇ %? 75। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 75% ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75% ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਲਿਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75% ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਢਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, 40% ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਲਓਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ 10 ਸਾਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 75% ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। 75% ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ 100 ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ CRR ਤੇ 15% ਜਾਂ 20% ਬੈਂਕ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ, CRR ਤੇ SLR। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ CRR ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਉੱਡਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ SLR ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਵਟ ਆਰ ਦੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ? ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬਣਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਚਕੇਤ ਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਨਚਕੇਤ ਮੌਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਊਸ਼ਾ ਥਰੋਟ। ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਨਚਕੇਤ ਮੌਰ। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਚਕੇਤ ਮੌਰ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਚਕੇਤ ਮੌਰ ਨੇ ਕਰੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੀ ਸੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਊਗਾ ਕੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਵਿਆਜ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 5%, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5% ਵਿਆਜ ਦੇਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਵਿਆਜ ਦਿਓਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 6% ਵਿਆਜ। ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 1%। ਉਹ 1% ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਇਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਢਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ATM ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ATM ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ 25,000 ਪਵਾਇਆ, ਜਿੱਧਰ 25 ਮੁੱਕ ਗਿਆ ATM ਚੱਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ATM, ਤੇ ATM 'ਚ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ATM 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਟ ਇਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ FD ਕਰਾਤੀ। ਕੀ ਕਰਾਤੀ? FD ਕਰਾਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੀ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FD ਤੁਸੀਂ ਤੜਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। FD ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। FD ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਨੋਰਮਲ, ਉਹ 'ਚ 50,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਆ?
डिमांड डिपॉजिट आ समझ आ गई। तो जे मैनू कोई कहे FD हो गया तो जे RD हो रिकरिंग डिपॉजिट, हुण तुसीं कहोगे आ नहीं समझ आया कि वट इज़ RD भी एक टाइप की FD होंदी है, पर उह एक शर्त होंदी है कि तुसीं 5 साल इह पैसे जमा करा तो सकते हो पर कढ़ा नहीं सकते, पर 5 साल तो बाद जो मर्जी कढ़ा दो। तो तुहानूं नहीं लगता कि RD भी एक टाइप का FD टाइप ही होगी कि तुसीं 5 साल कढ़ा नहीं सकते, जमा कराई जाओ भावें रोज़, ठीक है। तो वो जी RD आ वो किहदी एग्जाम्पल आ, टाइम डिपॉजिट की कि डिमांड डिपॉजिट की? वो भी टाइम डिपॉजिट की। इट मीनस साढ़े 2 तरीके के खाते होंदे आ। ये डिमांड डिपॉजिट वाले खाते तो खोल सकते हैं, मतलब तुहाडे सेविंग अकाउंट ते करंट अकाउंट तो खोल सकते हैं, पर ना तो तुहाडा ये FD खोल सकते हैं तो ना की खोल सकते हैं RD। आ पेपर च आ सकता कि आ बैंक आ कर सकते आ नहीं कर सकते, ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी के कहण ते बने सी। ते पहली गल, तुसीं अज तक कोई पेमेंट बैंक की एग्जाम्पल सुनी है? सुनी होगी, एयरटैल पेमेंट बैंक जां होर भी कई, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम ने भी अपना पेमेंट बैंक खोलिया। हुण पेपर च पता की है, ये आऊगा कि कौन कौन अपने पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। आ सुनो, कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनी खोल सकती है, मोबाइल फोन वाली कंपनी खोल सकती है, सुपर मार्केट रिलायंस की चेन हैगी है ना, रिलायंस की मोर वाले मोर ईजी डे वो खोल सकते हैं, रियल सैक्टर च काम करने वाली कोई कंपनी खोल सकती है। रियल सैक्टर च मतलब जिवें सपोज करो एक फर्म आ चंडीगढ़ च फ्लैट बनाती है, DLF या DFL, वो भी खोल सकती है, ठीक है। कोई भी सरकारी एंटिटी, कोई सरकारी कंपनी, हुण तुसीं कहोगे कोई दस सकते हो किसी सरकारी कंपनी ने पेमेंट बैंक खोलिया? कोई सरकारी कंपनी जिन्हें पेमेंट बैंक खोलिया होवे, किहड़ा? पोस्ट ऑफिस वालियां ने। भारत का जिहड़ा पोस्ट ऑफिस आ उन्हां दा एक बड़ा पेमेंट बैंक आ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भारत की जी पोस्ट ऑफिस सरकारी डिपार्टमेंट आ, उन्होंने भी पेमेंट बैंक खोलिया। उम्मीद सी कि जो BSNL का दवाला ना निकलता, खोल BSNL ने भी लेना ही अपना पेमेंट बैंक, पर उन्होंने अपना दवाला निकल गया। होर देखो, ये भी उम्मीद कर सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले भी खोल सकते हैं। तो पेपर च आ सकता कि कौन कौन अपने बैंक खोल सकते हैं। हाँ जी, जे कोई मैनू ये कहे कि पेमेंट बैंक नू रैगूलेट किवें किया जाऊगा, उही सारा कुछ जेडे कानून बैंकों के लगते हैं, यही इन्हों भी अपनी CRR मेनटेन करनी पऊगी। दूजी गल, सब तो इंपॉर्टेंट गल, हाँ, ये अपना पैसा कित्थे जमा कराउणगे? 75% पैसा तो इन्हों सरकार दियां सिक्योरिटीज़ खरीदण च लगूगा। मतलब 75% पैसा ये सरकार को जमा करा सकते हैं, तो बचिया होया 25% दूजे बैंकों च। लोकां नूं करजा तो दे ही नहीं सकते। 75% पैसा जिहड़ा है जिन्नी इन्होंने लोगों को डिपॉजिट लए आ, उहदा 75% सरकार नूं, ते सरकार नूं पता किवें देईदा पैसा? सरकार दे बॉन्ड खरीद के, सरकार दे दस्तावेज, सरकारी बॉन्ड खरीद के तुसी सरकार तो, ते 25% तुसी दूजे बैंकों जमा करा सकते हो। आ समझ आ गई? तो मैनूं उम्मीद करदा कि तुहानूं पेमेंट बैंक जिहड़े आ वो चंगी तरह समझ आ गए होणगे। हुण पेपर च आ सकदा कि हाँ किन्ने % FDI है, ठीक है। तो ये भी 74% FDI है, दूजी परसेंट 100% मिनीमम कैपिटल है कि बैंक बनाने वास्ते स्मॉल फाइनैंशियल बैंक की मिनीमम कैपिटल कितनी करती है? 200 करोड़। तो जो शुरू होया सी उदों कितनी सीगी? 100 करोड़। यदि हजे भी 100 करोड़ आ। उम्मीद करदा कि आह गल चंगी तरह समझ आ गई होगी। समझ आ गई चीज़? तो जे कोई मैनूं पुछे कि डिफरेंशियल बैंक्स की एग्जाम्पल की सीगी, तो डिफरेंशियल बैंक वो बैंक होंदे आ ਜਿਹੜੇ एक पर्टिकुलर तबके वास्ते है। तो जे कोई मैनू पूछे डिफरेंशियल बैंक्स की एग्जाम्पल दो, तो मैं सब तो वड्डी एग्जाम्पल दूंगा RRBs ਜਿਹੜੇ पेंडू इलाकों ਲਈ है, स्मॉल फाइनांस बैंक ਜਿਹੜੇ एक स्टेट तक काम करते हैं, पेमेंट बैंक ਜਿਹੜੇ सिर्फ करजा लै सकते हैं करजा दे नहीं सकते, एक होर कोऑपरेटिव बैंक। किहड़े बैंक? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक हर बंदे नूं करजा नहीं दिंदे, कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ उन्होंने करजा देंदे आ जिहड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंबर होवे। तो ये भी एक तबके वास्ते बने। फिर मैं पढ़ाए क्यों नहीं? असल च इन्हां वाला टॉपिक थोड़ी जी थल्ले लिखिया गया मेरे को। असल च 4 टाइप के बैंक आ जिहड़े RRBs, स्मॉल फाइनांस बैंक, पेमेंट बैंक ते कोऑपरेटिव बैंक। ये यूनीवर्सल बैंक नहीं, ये हर एक वास्ते बैंकिंग नहीं करते। जिहड़े बैंक हर एक वास्ते बैंकिंग करते हैं उन्होंने आपां की कहने आ? यूनीवर्सल बैंक। ਜਿਹੜੇ एक तबके ਨੂੰ टारगेट करते हैं वो की होंगे? डिफरेंशियल बैंक। ਜਿਹੜੇ बैंक ना आ करते हैं तो ना आ करते हैं, वो सिर्फ डिवेलपमेंट के परपस वास्ते ही बने होण, उन्होंने आपां की कहने आ? डिवेलपमेंटल बैंक। वो किहड़े होंदे आ? डिवेलपमेंटल बैंक। ते ਜਿਹੜੀਆਂ संस्थावां बैंकों ते निगाह रखदियां वो की होंदियां?
ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਂਕ ਬੁੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਬਾਰਡ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆ, ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟਡ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕਸ 'ਚ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬਾਰਡ ਆਰਆਰਬੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਆਰਬੀ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਟਾਈਪ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, 3। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਆਖਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਦੋਂ, ਅਸਲ 'ਚ 1860 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਟੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ 1904 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, 1900 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ? 1900 ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1-2 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ठीक है। पंजाब दे विच आड़तीए दा ते जमीनदार दा जिहड़ा रिश्ता है ना वो नैगेटिव रिश्ता नहीं गा, ये पॉजिटिव आ जिहड़ी अपना पंजाब हरियाणा यूपी है। पर इस तो बाहर जाओ, मनी लैंडर दा आड़तीए दा ते किसानां दा रिश्ता हमेशा नैगेटिव रहा है। जमीनां अक्वायर करनियां, उन्हां नूं लुੱਟ लेना। पंजाब दे विच ये बड़ी बॉन्डिंग नाल चलण वाला रिश्ता है। पंजाब च एक आड़तीए दा ते एक किसान दा रिश्ता जिहड़ा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी दा वैसटर्न पार्ट, तो उस टाइम बड़ा नैगेटिव रिश्ता सी। इस करके 1904 च लॉर्ड करजन ने कहा कि क्यों ना तुहानूं पिंडां दे लैवल ते बैंक खोल दिंदे आ। तो 1904 च एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास होया। उस तो बाद इंडिया च कोऑपरेशन का कॉन्सैप्ट आ गया। फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटियां जिहड़ियां सी, हुण मान लो 8-9 पिंडां दीयां कोऑपरेटिव सोसाइटियां ने पैसा इकट्ठा कर लिया, वो पैसा रखण कित्थे? फिर वो पैसा रखण वास्ते एक 8-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 8-9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ तहसील ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, उस लैवल ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਤਾ। फिर उन्हों का पैसा इकट्ठा ज़्यादा हो गया, वो वास्ते एक जिले च बैंक बनाता, तो वह पैसा बैंकों को इन्ना इकट्ठा हो गया कि वह पैसा बैंक किसी को ब्याज से देन लग पे, तो पिंडां दे लोकां तक प्रॉफिट पहुँचन लग पिया, क्योंकि सारे वो मैंबर से पिंडां दे लोग। जिहड़ा पिंडां दा बंदा उन्होंने मैंबर नहीं सी बनना चाहता, रहण दे भाई, बाकी बन जाणगे मैंबर। सो इस तरीके नाल कोऑपरेटिव बैंकिंग 1947 तक चली। देश आज़ाद होया, देश की आज़ादी तो बाद फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग वास्ते एक एक्ट पास किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक एक्ट 1955। तो कोऑपरेटिव बैंक जिहड़े भी ने वो 2 एजेंसियां द्वारा रैगूलेट किए जाते हैं। एक तो उस स्टेट च जिहड़ी स्टेट चो हैगे आ, उस स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, की नाम आ, जिहड़ी स्टेट च हैगे आ उस स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, ते एक सेंटर सरकार। सेंटर सरकार वालों ये काम निभाउंदा है RBI। ठीक है, इस करके कोऑपरेटिव बैंक ते दोवां दे कानून लगदे आ। बैंकिंग रैगूलेशन एक्ट 1949 जिहड़ा RBI नूं इन्हां दी तलाशी लैण दे पूरे अधिकार दिंदा है, ते दूजा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग लॉ एक्ट 1955। ठीक है, हुण पंजाब सरकार जिहड़ी आ, हुण मैं एग्जांपल दिना, ये बैंक के जिहड़े मुलाजम ने वो बैंकों के मुलाजम होणगे, वो पंजाब सरकार के मुलाजम नहीं गए। पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन सरकारी डिपार्टमेंट होऊगा, ਉਹਦੇ इंस्पैक्शन करने वाले जिमें सोसाइटियां के इंस्पैक्टर होंगे आ, वो सोसाइटियां के इंस्पैक्टर बैंकों के मुलाजम नहीं होणगे, वो पंजाब सरकार के मुलाजम आ। जे वो भी बैंकों के मुलाजम हो गए फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट होऊगा। वो तो हजे आपस इन्नी दूर होंगे आ, ये तो मिल के चलते हैं। जे इक्को डिपार्टमेंट के अंडर करते, वो भी बैंकों के अंडर करते, तो पागा देणगे। इस करके पंजाब सरकार के मुलाजमां की जिम्मेवारी आ कि तुसी बैंकों की इंस्पैक्शन करनी है जाके। ठीक है, बैंकों की इंस्पैक्शन करनी है। इन्हां बैंकों के अंडर डिस्ट्रिक्ट लैवल के अंडर तहसीलों के बैंक आ, उन्हां दी भी इंस्पैक्शन, उन्हां दे भी अंडर पिंडां दे विच कल्ली कल्ली सोसाइटी खुली हुई है, उन्हां सारे सोसाइटियां दा जाके तुसी हिसाब किताब रखना है, इंस्पैक्शन रखनी है तुसी। सो ये कॉन्सैप्ट तुहानूं बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए कि आखिर बैंकिंग किवें काम करती है, किस तरीके नाल सारा सिस्टम जिहड़ा है वो चलता है। ठीक है, हुण ये तो हो गई कोऑपरेटिव। हुण तुसीं मैनूं ये कहोगे कि इनू डिफरेंशियल बैंकिंग क्यों पढ़िया गया? डिफरेंशियल बैंकिंग इस करके क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक सारा काम करदे आ सिर्फ अपने मैंबरस वास्ते। जिहड़ा बंदा इस कोऑपरेटिव बैंक का मैंबर नहीं होऊगा, पिंड च अपने आप नूं जां शहर च अपने आप नूं रजिस्टर्ड नहीं कराऊगा, वो कोऑपरेटिव बैंक च खाता नहीं खुला सकदा। हुण कोऑपरेटिव बैंक भी 2 प्रकार के हो गए। एक वो कोऑपरेटिव बैंक जिहड़े एक स्टेट च ही सीमित ने, एक वो कोऑपरेटिव बैंक जिहड़े एक तो वध स्टेटां च सीमित ने। जिहड़े बैंक तां एक स्टेट च ही ने वो तां उसे स्टेट के एक्ट के अंडर आउणगे। जिहड़े बैंक एक तो वध स्टेटां च ने उन्हां वास्ते आ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक्ट। ठीक है, वो सेंटर सरकार के पार्लीमेंट के एक्ट के अंडर आउणगे। मेरी गल समझ गए? 2 प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक ने, एक इक्को स्टेट च ऑपरेट करने वाले, एक मल्टीपल स्टेट च। दोवां दे वक्रे वक्रे एक्ट लगते आ समझ आ गई? जे कोई मैनूं ये पूछे, आ सुनो मेरी गल, जे कोई मैनूं ये पूछे कि कोऑपरेटिव बैंक जिहड़े आ उन्हां दा एडवांटेज की आ, मनी लैंडरस तो तुहानूं बचा सकते आ। ठीक है, सस्ता क्रेडिट दे सकते आ, बट शर्त यह है कि तुहानूं इहदा मैंबर बनना पऊगा। ठीक है, हाँ ये गल क्लीयर आ कि इहदे ते डबल निगरानी आ कोऑपरेटिव बैंकों ते। किवें? एक तो ये स्टेट का जिहड़ा स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिन्हों मैं पंजाबी च पता की कहना, पंजाबी बनती है स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन।
ठीक है। जे तुसी स्टेट का पंजाब स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन समझो, सब तो उपर तुहानूं एक रजिस्ट्रार मिलूगा डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन च। उस तो थल्ले तुहानूं मिलूगा JR जॉइंट रजिस्ट्रार, ठीक है। उस तो थल्ले डिस्ट्रिक्ट लैवल ते डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, उस तो बाद तहसील लैवल ते ब्लॉक लैवल ते असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इस तो थल्ले मिलणगे तुहानूं आ जिहड़े 2016 ते 18 च भर्ती कीते सीगे कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर। एक पूरी दी पूरी चेन चलदी आ। मकसद की है इस चेन का? मकसद इस चेन का सिर्फ इन्ना का कि ये पूरी दी पूरी चेन जिहड़ी आ ये बैंकां दी निगरानी करदी है, ते सिर्फ किहड़े बैंकां दी? कोऑपरेटिव बैंकां दी, ठीक है। हाँ, जिहड़े शहरां वाले आ बैंक आ, जिहड़े मल्टी स्टेट बैंक ने वो डबल ने। एक तो उन्होंने स्टेट का महकमा भी देखता है तो उपरों RBI की निगरानी भी चाहिए है। पता क्यों चाहिए RBI की निगरानी? तो मैं एक गल होर दसदा, 2018 तो बाद तो RBI ने इस निगरानी नूं होर सख्त करता। उसकी वजह है, तुसीं सुनिया होना कि बई 2018 कि 17 च एक केस होया सी, मुकुल चौस्की नाम का कोई शख्स सीगा, इंडिया चों पैसे लैके भज गया, फ्यूजिटिव इकनॉमिक अफेंडर बन गया सीगा। वो बंदा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक नाम का कोई बैंक सीगा जिथों फ्रॉड करके भज्जिया सीगा। कोऑपरेटिव बैंकों की एक सब तो वड्डी समस्या पता की सी? ये बैंक हजे भी कागजां ते उत्ते चलदे आ, इन्हां दा वही खाता जा। ये बैंकों च इंटरनेट नहीं हैगा, इंटरनेट होवे ना होवे, हर बैंक की एक बैंक कोल एक चीज़ अज दे जमाने च जरूरी पता की चाहिए है? कोर बैंकिंग सल्यूशन। एक कोर बैंकिंग सल्यूशन की हुंदा कि उस बैंक के हैडकुआटर नाल तुसी सारे थ्रू इंटरनेट तो हो गया सारे वास्ते, इंटरनेट इंटरनल वास्ते तुहाडा अपना एक कोर बैंकिंग सल्यूशन होना चाहिए है। तो फिर हर बंदा जिहड़ा निगरानी करना आवे वो भी तुहानूं सौखा निगरानी रख सके। तो दूजी गल, तुहाडे चों कोई तुहाडे बैंक च कोई बंदा लगातार 20-25 होया की सी उस केस च, एक बंदे ने 40-50 खाते कढ़ाए खिलाए, उन्होंने 121-22 खाते खिलाए, उन्होंने पैसे जमा कराए, उन्होंने पैसे जोड़े एक खाते च करा के फ्रॉड करके भज गया। जे तुहाडा सारा कुछ कोर बैंकिंग सल्यूशन नाल जुड़िया हुंदा तां तुसीं उहनूं ट्रैक कर सकदे सी ना। तुसीं ट्रैक तां नहीं कर पाए क्योंकि तुहानूं पता नहीं लग्या, तुहाडा हिसाब किताब सारा कागजां ते सीगा, रजिस्टरां च सीगा। सो कोर जिहड़े अपने शहरां दे कोऑपरेटिव बैंक आ, शहरां दे कोऑपरेटिव बैंक आ जिहड़े जिन्होंने आपां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहने आ, उन्हां ते ड्यूल रेगूलेशन आ 2 जणियां दी, सेंटर वालों RBI दी ते स्टेट वालों स्टेट का जिहड़ा रजिस्ट्रार आ। रजिस्ट्रार का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, रजिस्ट्रार तो थल्ले JR DR AR ते इंस्पैक्शनस, ठीक है। हाँ, ये जरूर आ कि महकमे ने फिर अगे जाके विस्तार कराया हुंदा है कि 2 टाइप के इंस्पैक्शन च वास्ते इंस्पैक्टर कर दिंदे आ कि एक महकमा वो होगा जिहड़ा ऑडिट करके आऊगा, दूजा जिहड़ा पावरफुल महकमा है वो होगा जिहड़ा इंस्पैक्शन करूगा, जिन्हां दे हत्थ च इंस्पैक्शन होगी, ठीक है। जिहड़े जनरल इंस्पैक्टर कोऑपरेटिव वो सारे डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव दे अंडर ही आउंदे आ। मैं उम्मीद करदा कि यह कंसैप्ट चंगी तरह समझ आ गया होगा। 2018 च RBI ने एक लालच दिता इन्हां नूं कि बई जिहड़े भी शहरां दे विच कोऑपरेटिव बैंक आ ना, ठीक है, जे तुसी चाहुंदे हो कि तुसी होर तरक्की करो, असीं तुहानूं सीधा लाइसेंस दे दांगे किहदा? स्मॉल फाइनांस बैंक का। फिर तुसी पूरी स्टेट दे विच काम कर सकदे हो, पर उहदी एक शर्त आ, पंजाब दे विच कोई भी कोऑपरेटिव बैंक आ शहरां च, पर वो तां स्मॉल फाइनांस बैंक बनूगा जे तुसी अपना कोर बैंकिंग सल्यूशन बनाओगे। मतलब जे तुसी अपने इंटरनेट ते स्मॉल फाइनांस बैंक बनता एक फायदा पता की हुंदा है? तुहाडा एडवांटेज बहुत वध जाता है। तुसी इकल्ले मैंबर नहीं, मैंबरां तो बाद भी लोन दे सकते हो, तो तुहाडा गाहक वधणगे, तुहाडा कस्टमर बेस वधूगा, उहदे नाल तुहाडे प्रॉफिट वधणगे। तां बड़ा वधिया लालच दिता RBI ने सीधा कि स्मॉल फाइनांस बैंक का लाइसेंस तुहानूं फ्री दिंदे आ, बस सिर्फ ये आ कि तुहानूं की करना पऊगा? कोर बैंकिंग सल्यूशन जिहड़ा वो लैके आउणा पऊगा। आ सारी स्टोरी है। हाँ, आ चीज़ समझी जा सकती है जिहड़ी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी मैं दसना चाहुंदा कि जिहड़े साडे कोऑपरेटिव बैंक ने ना वो 2 प्रकार के हुंदे आ। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जिहड़े पिंडां 'च हुंदे आ। जिहड़े पिंडां वाले आ, ठीक है ना, वो 2 प्रकार के हुंदे आ। एक जिहड़े थोड़े टर्म लई पैसे दिंदे आ, एक जिहड़े ज़्यादा वड्डे लोन दिंदे आ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਖਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਚੱਕ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਂਕ ਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RBI ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ CRR ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ SLR ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ RBI ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ USB, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨੌਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਨੌਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ RBI ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? RBI ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ RBI ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। RBI ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ RBI ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਬਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਲਾਣੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਬਾਰਡ ਸੜਕ। ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ NHB ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੌਨ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਥੂਟ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੈਂਕ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਕਿ ਬੇਸਲ ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ।